হ্যালো এভরিবডি, আমি ডক্টর অনিরুদ্ধ পালিত। আজকে স্টার্ট করছি কমপ্লেক্স ইন্টিগ্রেশন ফার্স্ট লেকচার। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এবং বেল বাটনটা টিপে আগামী পরবর্তী যে ভিডিওগুলো পোস্ট করব সেই পোস্টগুলো যাতে তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় পেতে পারো, সেই জন্য বেল বাটনটা একবার একটু প্রেস করে নাও। যারা যারা সাবস্ক্রাইব করেছো তাদের জন্য তো আছেই আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো। তো শুরু করা যাক কমপ্লেক্স ইন্টিগ্রেশন। আজকে আমরা কয়েকটা ডেফিনেশন নিয়ে প্রাইমারিলি ডিসকাস করব। ডেফিনেশনগুলো লিস্ট এখানে আমি দিয়ে দিয়েছি। সবার আগে আসছে পার্টিশন অফ অ্যান ইন্টারভাল। তারপরে আমরা ডিসকাস করব একটা কমপ্লেক্স প্লেনে কিভাবে আর্ক ডিফাইন করা হয়। Next, we shall discuss continuous arc, then multiple point. Next, the definition of Jordan curve. Next, the definition of regular arc of a Jordan curve. Next, the definition of contour. Then, orientation of a curve and rectifiable curve. Finally, we shall move to the definition of length of the rectifiable curve, and then at last we shall define the integral along an oriented curve. So let's start the definition one by one. এখানে আমরা সবার আগে একটা ইন্টারভাল কনসিডার করছি, ক্লোজ ইন্টারভাল like a comma b. That means this is the set of all element t such that, of course এখানে আমরা ধরে নিচ্ছি t belongs to the set of real numbers r such that a less than or is equal to t and less than or is equal to b. So this is an interval. Let a comma b be an interval. Now we insert some points in between a and b. In this way, let us consider the points t0, comma t1, comma t2, comma dot 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 tn, where t0 is equal to our left endpoint a, and this is less than or is equal to t1. In fact, it should be strictly less than t1, because if t0 becomes is equal to t1, then both of these two points coincides. Less than t2, less than dot dot dot, less than tn minus 1, less than tn is equal to b. Okay, now this collection of points from starting from t0 to tn is said to be the partition of the interval ab. এবার এই পার্টিশন ডিফাইন করার সাথে সাথে এর সাথে আরো একটা রিলেটেড ডেফিনেশন এখানে ইন্ট্রোডিউস করে দিচ্ছি, সেটা হলো নর্ম অফ এ পার্টিশন। নর্ম অফ এ পার্টিশন কাকে বলছে? এখানে আমরা যে পার্টিশনগুলো ডিফাইন করলাম, এখানে প্রত্যেকটা বলা যেতে পারে এখানে t0 থেকে tn এই পয়েন্টগুলো আসাতে
আমাদের এই ইন্টারভেলটাকে বেশ কয়েকটা ছোট ছোট সাব ইন্টারভেলে ডিভাইড করা হয়েছে। সাব ইন্টারভেলগুলো কীরকম? The sub intervals are সাব ইন্টারভেলগুলো বলা যেতে পারে এরকম, আমাদের t0, t1, দেন t1, t2, t2, t3, and so on. Finally, tn minus 1, tn. Now, if we consider as delta r is equal to length of the rth partition, or rth subinterval. What is the rth subinterval? The rth subinterval would be tr minus 1, tr. Then each and every delta, all these delta r, they should be greater than 0 for all value of r. Now, among all these delta r, let delta be the maximum of all these delta r. Okay. Maximum is taken over all possible value of r, less than is equal to r, less than is equal to n. Maximum is taken over all possible values of r. Then this maximum value is called the norm of the partition, where delta is called the norm of the partition. Let us denote this partition as P. Then we shall say that delta is the norm of the partition P. In symbol, we write delta is equal to norm of P. This is the norm symbol. This symbol is called the symbol of norm. We should write norm of the partition P. We shall now define an arc in a complex plane. We know that any complex number z can be written as x plus I into y. Now, suppose this number depends upon certain parameter t in this fashion. Suppose x and y, these are functions of t for different values in between. Suppose whenever t varies from a less than or is equal to t, less than is equal to p. When t varies in between a and b, suppose this is a function of x and this would be a function of y. So this expression xt plus I into y of t would ultimately define a complex valued function of a single real variable t.
where t varies in between a and b. Then this kind of function would ultimately generate a curve. এরকম একটা ফাংশন যদি কনস্ট্রাক্ট করা যায় তাহলে for different values of t, when t increases from a to b, যখন t এর ভ্যালু a থেকে b পর্যন্ত ধীরে ধীরে ইনক্রিজ করতে থাকবে তখন z এর পজিশনও ধীরে ধীরে চেঞ্জ হতে থাকবে। তো এই যে টোটাল z এর ভ্যালুগুলো আলটিমেটলি একটা আর্ক তৈরি করবে। কোথায় তৈরি করবে? কমপ্লেক্স প্লেনের উপরে একটা আর্ক তৈরি করবে। তো এই ধরনের ফাংশনকে আমরা সেই জন্য একটা আর্ক তৈরি করার জন্য ডিফাইন করে থাকি, ব্যবহার করে থাকি। তো একটা আর্ক যদি আমরা মিন করে থাকি কমপ্লেক্স প্লেনে, ম্যাথমেটিক্যালি আমরা কি বলতে পারি? ম্যাথমেটিক্যালি বলতে পারা যায় দ্যাট দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ফাংশন লাইক xt প্লাস i ইন্টু yt। এই ধরনের ফাংশনকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করব by an arc. Now, in case of continuous arc, if by chance this x and y, these two functions, if these two functions x and y are continuous functions of a single variable t, in that case আমরা যে আর্কটা পাওয়া যাবে সেই আর্কটাকে আমরা বলে থাকবো কন্টিনিউয়াস আর্ক। দ্যাট মিনস এই আর্কের কার্ভগুলোকে যদি ড্র করা যায়, এই কার্ভের মধ্যে কোনো রকম ডিসকন্টিনিউটি থাকবে না। সো কন্টিনিউয়াস কার্ভ বলতে আমরা মিন করব দ্যাট এর রিয়েল পার্ট অ্যান্ড ইমাজিনারি পার্ট দুটো কন্টিনিউয়াস ফাংশন দিয়ে রিপ্রেজেন্টেড হবে। নাও the definition of multiple point. Multiple point কাকে বলা হয়? সাপোজ আমরা এই কার্ভটা কনসিডার করছি। Now in this curve আমরা যদি এরকম যদি দুটো পয়েন্ট, একটা পয়েন্ট আমরা পাই, if there exists point, নাম দিলাম q, such that q is actually obtained for two values of t. That means q পয়েন্টটা কোথায় থাকবে? q পয়েন্টটা থাকবে এই কার্ভের উপরে। দ্যাট মিনস t এর কোনো একটা ভ্যালুর জন্য, সাপোজ when t is equal to কি বলবো, t is equal to t k and ts ধরা যাক, such that z of ts becomes is equal to z of tk at that point. That means q পয়েন্টটা ওই কার্ভের উপরে পাওয়া যাবে যখন t is equal to ts পুট করা যাবে এবং t is equal to tk পুট করা যাবে। দ্যাট মিনস q পয়েন্টের কোঅর্ডিনেটগুলো আমরা t এর দুটো ভ্যালুর জন্য পেতে পারি, বা মোর দেন টু ভ্যালু যদি আমরা এখানে পাই তাহলেও চলবে। মিনিমাম যেন দুটো পয়েন্ট আমরা t এর দুটো ভ্যালুর জন্য আমরা পাই, ts and tk, বা আরও কোনো ভ্যালু থাকতে পারে, for which we get the coordinates of the point q for t is equal to ts and t is equal to tk. তো এই ধরনের পয়েন্টগুলোকে আমরা বলে থাকবো মাল্টিপল পয়েন্ট। এখানে একটা পিকচার ড্র করে মাল্টিপল পয়েন্ট আমি একটু বোঝানোর চেষ্টা করছি। এই যে এখানে সাপোজ t is equal to a পয়েন্টে থেকে একটা কার্ভ স্টার্ট হলো, স্টার্ট হতে t এর ভ্যালুটা ইনক্রিজ করছে, করতে 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 একটা সময় কার্ভটা t এর ভ্যালু ইনক্রিজ করতে করতে এই পয়েন্টে আলটিমেটলি এসে পৌঁছাবে। তাহলে এইভাবে আমরা একটা কার্ভ কনস্ট্রাক্ট করতে পারি। at the end point t is equal to হয়ে দাঁড়াবে b। এখানে স্টার্টিং পয়েন্ট হলো t is equal to a, এন্ড পয়েন্ট হলো t is equal to b। এই পজিশনে টাইম ধীরে ধীরে, টাইম বা প্যারামিটার t ধীরে ধীরে ইনক্রিজ করার সাথে সাথে আমাদের একটা কন্টিনিউয়াস কার্ভ তৈরি হচ্ছে। এবার এই যে লাল ডট, রেড ডটের যে
পয়েন্টটা কনসিডার করা হয়েছে, এই পয়েন্টটাকে আমরা কিউ পয়েন্ট ধরে নিলাম। সাপোজ যখন টাইম ইনক্রিজ করছে তখন একটা সময় টি ইজ ইকুয়াল টু টি কে ভ্যালুটা অ্যাচিভ করলো, আর তখন আমরা এই পয়েন্টে কোঅর্ডিনেটটা পাচ্ছি। আবার এইভাবে কন্টিনিউ করতে করতে আমরা এখানে যখন একটা সময় টাইম ইনক্রিজ এক সময় টি এর ভ্যালুটা ইনক্রিজ করতে করতে যখন টি ইজ ইকুয়াল টু টিএস হবে তখন আবার হয়তো এই পয়েন্টের কোঅর্ডিনেটটা পাচ্ছি। তার মানে দেখা যাচ্ছে টি এর মিনিমাম দুটো পয়েন্ট ভ্যালু পাবো যে ভ্যালুতে কিউ এর কোঅর্ডিনেটগুলো পাওয়া যাচ্ছে। এই নেক্সট আসা যাক ডেফিনেশন অফ জর্ডান কার্ভ। জর্ডান কার্ভ কাকে বলা হচ্ছে? Jordan curve is the continuous curve without any multiple point. একটা কন্টিনিউয়াস আর্ক অথবা কন্টিনিউয়াস কার্ভ যার কোনো মাল্টিপল পয়েন্ট থাকবে না তাকে আমরা বলবো জর্ডান কার্ভ। তার মানে জর্ডান কার্ভের মধ্যে বলা যেতে পারে দ্যাট এমন কোনো পয়েন্ট থাকবে না যেখানে যেই পয়েন্টের কোঅর্ডিনেটটা দুটো আলাদা আলাদা ভ্যালু টিকে অ্যান্ড টিএস অ্যান্ড টিকে এরকম দুটো আলাদা আলাদা টি এর ভ্যালুর জন্য একটা সিঙ্গেল কোঅর্ডিনেট পাওয়া যাচ্ছে এমন কোনো পয়েন্ট ওই যদি কোনো কন্টিনিউয়াস কার্ভের মধ্যে না থাকে তাহলে সেই ধরনের কার্ভকে আমরা বলে থাকবো জর্ডান কার্ভ। তাহলে কি বলা যেতে পারে? কন্টিনিউয়াস কার্ভ or arc without any multiple point is called a Jordan curve. Next, the definition of regular arc of a Jordan curve. What is regular arc of a Jordan curve? Regular arc of a Jordan curve means that the corresponding real and continuous part of the Jordan curve. We know that a curve is represented by this kind of result. Z is equal to xt plus I into yt, where a less than is equal to t less than is equal to b. Now in this kind of function, the corresponding real function x of t and the imaginary function y of t, if this x of t and y of t are firstly single valued and these x and y and their derivatives are continuous, and we call them C1 function, C superscript 1. That means we can say x of t comma y of t x prime of t and y prime of t are all continuous in a less than is equal to t less than is equal to b. So এই ধরনের আমরা যে কার্ভ কনসিডার করছি সেই ধরনের কার্ভকে আমরা বলে থাকবো রেগুলার আর্ক অফ আ জর্ডান কার্ভ। রেগুলার আর্ক অফ আ জর্ডান কার্ভ। এখানে একটা জিনিস বলতে হয় দ্যাট মাঝে মাঝে এটা মনে হতে পারে দ্যাট এই যে এক্স অফ টি অ্যান্ড ওয়াই অফ টি
এগুলো যে তার ডেরিভেটিভগুলো এক্সিস্ট করছে, দ্যাট মিনস এগুলো স্মুথ ফাংশন। এর সাথে সাথে আমরা একটা ডেফিনেশন মাঝে মাঝে ইউজ করে থাকি, সেটা হলো কন্টিনিউয়াস জর্ডান কার্ভের ডেফিনেশন। কন্টিনিউয়াস জর্ডান কার্ভ সেটা কি? কন্টিনিউয়াস জর্ডান curve. What is continuous Jordan curve? Continuous Jordan curve is actually a sequence or a chain of finite number of continuous arc. It is a sequence or a chain of a finite number of Jordan curves. Finite number of continuous arcs. Finite number of continuous arcs. That means এর প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট, সিকোয়েন্সের প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট, সিকোয়েন্স হয়তো অনেকগুলো কার্ভ নিয়ে তৈরি হচ্ছে, C1 C2 এক্সেট্রা এই কম্পোনেন্টগুলো হবে, প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টের রিয়েল অ্যান্ড ইমাজিনারি পার্টগুলো কন্টিনিউয়াস হবে। এখানে একটা পিকচার দিয়ে জিনিসটা বোঝানোর চেষ্টা করছি। সে দিস পিকচার ফ্রম A to B, দিস ইজ দ্য কন্টিনিউয়াস কার্ভ। এটা এখানে কোনো রকম ডিসকন্টিনিউটি নেই। Again from B to C, this is again another continuous curve. From C to D, another continuous arc or continuous curve. And then from D to E, this is another continuous curve. So এগুলো পরপর B পয়েন্ট, C পয়েন্ট, D পয়েন্টে জয়েন করা আছে। এই ধরনের কার্ভগুলোকে আমরা বলে থাকবো কন্টিনিউয়াস জর্ডান কার্ভ। নেক্সট আমরা যে ডেফিনেশনটা ইন্ট্রোডিউস করছি, দ্যাট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ কন্টোর। হোয়াট ইজ কন্টোর? কন্টোর বলতে আমরা একটা সিকোয়েন্স অফ জর্ডান কার্ভকে মিন করে থাকি, অর চেইন অফ জর্ডান কার্ভকে মিন করে থাকি, যেগুলো কন্টিনিউয়াস হবে। শুধু কন্টিনিউয়াস হবে না বললে ভুল হবে, কন্টিনিউয়াস না, তার সাথে সাথে রেগুলার হবে। দ্যাট মিনস সেই কার্ভগুলোর প্রত্যেকটা কার্ভের করেসপন্ডিং রিয়েল পার্ট অ্যান্ড ইমাজিনারি পার্টগুলো একটা করে C1 ফাংশন হবে। যদি দেখা যায় যে এরকম কোনো চেইন অফ কন্টিনিউয়াস চেইন অফ এরকম জর্ডান কার্ভ যদি পাওয়া যায়, তাহলে আমরা রেগুলার জর্ডান কার্ভ যদি পাওয়া যায়, তাহলে তাকে আমরা বলে থাকবো কন্টোর। তাহলে কন্টোর বলতে কী মিন করছি? ফাইনাইট চেইন অফ ফাইনাইট and continuous chain of regular Jordan curve or arc. Continuous chain of regular Jordan curve is called a contour. প্রথম কথা, এর মধ্যে ফাইনাইট নাম্বার অফ রেগুলার আর্ক থাকবে। কথাটার মানেটা কি? কথাটার মানেটা হচ্ছে, সাপোজ আমাদের কাছে কিছু রেগুলার আর্ক আছে, ফাইনাইট নাম্বার অফ রেগুলার আর্ক। এদের নাম আমরা বলতে পারি গামা 1, গামা 2 এক্সেট্রা ডট গামা n। এরকম ফাইনাইট নাম্বার অফ কিছু রেগুলার জর্ডান কার্ভ আমাদের কাছে আছে। রেগুলার কথাটা মানে প্রত্যেকটা কার্ভ যে ফাংশনাল এক্সপ্রেশন দিয়ে রিপ্রেজেন্টেড হবে, তার রিয়েল পার্ট অ্যান্ড ইমাজিনারি পার্টগুলো কী হবে? C1 ফাংশন হবে। দ্যাট মিনস তাদের সেগুলো কন্টিনিউয়াস হবে এবং তাদের ফার্স্ট ডেরিভেটিভগুলো কন্টিনিউয়াস হবে। তো এরকম যদি কয়েকটা রেগুলার জর্ডান কার্ভ দিয়ে দেওয়া থাকে, তাহলে তাদের এন্ড পয়েন্টগুলো যদি জয়েন করা যায়, তাহলে আমরা যেটা পাবো সেটাকে আমরা বলে থাকবো একটা কন্টোর।
তাহলে এই কন্ট্রোলকে বলা যেতে পারে দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য জয়েন অফ ফাইনাইট নাম্বার অফ রেগুলার জর্ডান কার্ভস। তাহলে এই যে একটু আগে যে এক্সাম্পলটা দেওয়া হয়েছিল, এখানে এ থেকে বি, বি থেকে সি, সি থেকে ডি, ডি থেকে ই, এগুলোর মধ্যে দেখা যাচ্ছে শুধু বি পয়েন্ট, সি পয়েন্ট, ডি পয়েন্ট, ই পয়েন্ট, বি সি ডি এই তিনটে পয়েন্ট বাদ দিয়ে বাকি পয়েন্টগুলোতে দেখা যাচ্ছে এ বি কার্ভ, বি সি কার্ভ, সি ডি কার্ভ, ডি কার্ভ, এগুলোতে যদি ফাংশন প্রত্যেকটা কার্ভ যদি আলাদা আলাদা ইন্ডিভিজুয়ালি একটা করে রেগুলার জর্ডান কার্ভ হয়ে থাকে, তাহলে এই টোটাল কার্ভ এ থেকে বি, দেন ফ্রম বি টু সি ভায়া ডি আপ টু ই, এ থেকে ই পর্যন্ত ভায়া বি সি ডি, এই টোটাল কার্ভটাকে আমরা বলে থাকবো একটা কন্ট্রোল। নেক্সট আসা যাক ডেফিনেশন অফ ওরিয়েন্টেশন অফ এ কার্ভ। ওরিয়েন্টেশন মানে একটা পার্টিকুলার ডাইরেকশন কার্ভের মধ্যে ইম্পোজ করা হচ্ছে। আমরা যদি এখানে এই ইকুয়েশনটা কনসিডার করি, এখানে টি এর ভ্যালু টি ইজ ইকুয়াল টু এ থেকে স্টার্ট করে ধীরে ধীরে ইনক্রিজ করতে করতে টি ইজ ইকুয়াল টু বি ভ্যালুর দিকে আগাচ্ছে। এবার টি টাইম যখন আগাচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে জেডের ভ্যালুটাও ধীরে ধীরে তাদের পজিশন চেঞ্জ করছে, অর ইন আদার ওয়ার্ড এক্স আর ওয়াই এই দুটো আলাদা আলাদা দুটো পজিশনকে রিপ্রেজেন্ট করতে, যে পজিশনটা টাইমের সাথে সাথে চেঞ্জ হচ্ছে, এবং অ্যাজ এ রেজাল্ট আমরা একটা কার্ভ ড্র করতে পারছি। এখানে টাইম ইনক্রিজ করার সাথে সাথে এ থেকে সাপোজ বিতে আসলো, দেন সি হয়ে ডি হয়ে আবার ই পয়েন্টে আসলো, এ পয়েন্টে হয়তো টি ইজ ইকুয়াল টু এ পয়েন্ট, টি ইজ ইকুয়াল টু স্মল এ পয়েন্ট থেকে তার ট্রাভেল স্টার্ট করলো, তারপর টি ইজ ইকুয়াল টু তার এ পয়েন্ট থেকে ধীরে ধীরে বাড়তে 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 এইভাবে ভায়া বি সি ডি পয়েন্ট হয়েছে আপ টু টি ইজ ইকুয়াল টু বি পয়েন্টে, স্মল বি পয়েন্টে যখন এসে পৌঁছালো তখন দেখা যাচ্ছে যে কার্ভটা ক্যাপিটাল ই পয়েন্টে এসে পৌঁছালো। তাহলে এ থেকে বি সি ডি ই হয়ে যে পয়েন্টটাতে আলটিমেটলি এসে পৌঁছালাম, সেটাকে আমরা একটা পার্টিকুলার ডাইরেকশন দিয়ে যদি রিপ্রেজেন্ট করে থাকি, তাহলে ই থেকে ডি সি বি আর এ পয়েন্টে উল্টো ডাইরেকশনে যদি আসি, দ্যাট মিনস আবার বলছি ই থেকে ফার্দার ভায়া ডি সি বি অ্যান্ড ফাইনালি এ পয়েন্টের মধ্যে যদি এসে পৌঁছাই, তাহলে আমরা বলবো আমরা অপোজিট ডাইরেকশনে ট্রাভেল করলাম। তাহলে এই যে কার্ভ যেটা পাওয়া গেল ভায়া ফ্রম এ টু বি, দেন সি, দেন ডি, দেন ফাইনাল ই, এই কার্ভটাকে যদি আমরা গামা বলি, তা উল্টো দিকে ডাইরেকশন বরাবর যে কার্ভটা তৈরি হচ্ছে সেটাকে আমরা বলে থাকবো মাইনাস গামা কার্ভ। তাহলে এখানে একটু ড্র করছি, এটাকেই আমরা বলে থাকছি একটা ওরিয়েন্টেশন। তো যে কোনো একটা ডাইরেকশনটাকে আমরা পজিটিভ ডাইরেকশন ধরতে পারি। সাপোজ আমরা যদি ধরে নিই দ্যাট গামা কার্ভ is the curve from A then up to B via C via D up to E curve যদি আমরা কনসিডার করে থাকি, তাহলে আমরা উল্টো দিক থেকে কি বলতে পারবো? আমরা বলতে পারবো দ্যাট starting from E then D then via C via B up to again এই কার্ভে যদি এসে পৌঁছানো যায়, তাহলে এটাকে আমরা বলে থাকবো নেগেটিভ অফ দ্য অরিজিনাল কার্ভ গামা। তার মানে প্রত্যেকটা কার্ভের সাথে বলা যেতে পারে একটা ডাইরেকশনকে আমরা ইম্পোজ করছি, কোনো একটা ডাইরেকশনকে পজিটিভ ধরলে তার উল্টো ডাইরেকশনটাকে নেগেটিভ অফ সাইন দিয়ে আমরা রিপ্রেজেন্ট করব। তো এই যে আইডিয়া অফ পার্টিকুলার ডাইরেকশন অফ এ কার্ভ, টাইম ইনক্রিজ বা ডিক্রিজ করার সাথে সাথে কোনো একটা ডাইরেকশনটাকে আমরা পজিটিভ ধরতে পারি। জেনারেলি আমরা টাইম ইনক্রিজ করার সাথে সাথে যে ডাইরেকশনটা, টাইম বলবো না, রাদার টি ভেরিয়েবল ইনক্রিজ করার সাথে সাথে যে ডাইরেকশনটা পাওয়া যায় সেটাকে আমরা পজিটিভ ধরতে অভ্যস্ত, সাধারণত আমরা তাই ধরে থাকি। ইন দ্যাট কেস উল্টো যে ডাইরেকশন, সেই ডাইরেকশনটাকে আমরা নেগেটিভ কার্ভ হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করে থাকবো। তো এই হচ্ছে আমাদের ওরিয়েন্টেড কার্ভ বা ওরিয়েন্টেশন অফ এ কার্ভের আইডিয়া। এবার আসা যাক রেকটিফায়েবল কার্ভের ডেফিনেশনে। রেকটিফায়েবল কার্ভ কাকে বলে? রেকটিফায়েবল কার্ভ ডিফাইন করতে গেলে আমাদেরকে আমরা যেটা করে থাকি দ্যাট একটা কোনো কার্ভ যদি কনসিডার করা যায়, তাহলে সেই কার্ভকে আমরা আগে যেরকমভাবে একটা পার্টিশন কনসিডার করেছিলাম কার্ভের,
একটা পার্টিশন কনসিডার করে। আগে কি কনসিডার করেছিলাম আমরা? পার্টিশন বলতে একটা ইন্টারভ্যালকে পার্টিশনে ডিভাইড করেছিলাম। তো এবার আমরা কি করছি, এরকমই একটা পার্টিশন চুজ করব, কিন্তু এখানে একটু আলাদাভাবে ডেফিনেশনটা আমরা কনসিডার করছি। আমরা এখানে রেদার একটা কার্ভে পার্টিশন কনসিডার করছি। দ্যাট মিনস আমরা এখানে এই ধরনের একটা কার্ভ কনসিডার করে নিচ্ছি। লেট আস কনসিডার দিস কার্ভ। Let us consider the curve zt is equal to xt plus I into yt, a less than is equal to t less than is equal to b, and let d be a partition of the interval a to b, where a less than a is equal to t0 less than t1 less than t2 etc less than tn is equal to b। তাহলে আমরা t0 থেকে t1 পর্যন্ত যখন t প্যারামিটারটা ভেরি করবে তখন একটা কার্ভের পার্ট পাবো, সেগমেন্ট পাবো। একই রকমভাবে t1 থেকে t2 পর্যন্ত প্যারামিটার t যখন ভেরি করবে তখন সেম কার্ভের আরেকটা সেগমেন্ট পাবো। এইভাবে আমরা বলতে পারি যে এই ধরনের একটা কার্ভকে আমরা পরপর কয়েকটা সেগমেন্টে ডিভাইড করে নিচ্ছি। বোঝানোর জন্য এই পিকচারটা আমরা ব্যবহার করতে পারি। এখানে আগের পিকচারটাকে একটু আমরা চেঞ্জ করেছি। সাপোজ এ বি সি ডি ই এরকম একটা আর্ক। এবার সাপোজ এ থেকে বি পর্যন্ত একটা পার্টিশন আমরা কনসিডার করলাম, বি থেকে সি পর্যন্ত একটা পার্টিশন, সি থেকে ডি পর্যন্ত একটা পার্টিশন, দেন ডি থেকে ই পর্যন্ত একটা পার্টিশন আমরা এখানে কনসিডার করছি। এখানে আমরা বোঝানোর সুবিধার জন্য এ থেকে বি ডাইরেক্টলি একটা পার্টিশন আমরা কনসিডার করেছি। আমরা চাইলে এই যে এ থেকে বি যে সেগমেন্টটা আছে এটাকে আরও ছোটো ছোটো কয়েকটা পার্টিশনে ডিভাইড করতে পারতাম। এনিওয়ে, তো আমরা এইভাবে একটা পার্টিশন কনস্ট্রাক্ট করছি এবং পার্টিশনটার নাম দিলাম ক্যাপিটাল টি। এবার এই পার্টিশনগুলো যে লেন্থ দাঁড়াবে, ছোটো ছোটো যে পার্টিশনগুলো পাওয়া গেলো, এই পার্টিশনগুলো এ থেকে বি পয়েন্টে ডাইরেক্ট যে লেন্থ পাওয়া যাবে। এখানে একটা কাজ করছি আমরা আমাদের সুবিধার জন্য, এখানে আমরা আমাদের সুবিধার জন্য ধরে নিচ্ছি z of r is equal to z of tr, or r is equal to 0, 1, 2, n। এরকমভাবে আমরা ধরে নিচ্ছি দ্যাট এই যে t is equal to 0 পয়েন্টে ফার্স্ট যে স্টার্টিং পয়েন্ট সেটাকে আমরা z0 বলছি, t is equal to t1 পয়েন্টে নেক্সট যে পয়েন্ট সেটাকে z1 পয়েন্ট বলছি। দ্যাট মিনস আমাদের এখানে স্টার্টিং পয়েন্ট যদি a হয়ে থাকে তাহলে এটা হচ্ছে t is equal to 0 পয়েন্টে z0 পয়েন্ট, এটা z1 পয়েন্ট, তারপরে z2, z3, z4 এক্সেট্রা। এই পয়েন্টগুলোকে আমরা ডিফাইন করলাম। এইভাবে ডিফাইন করার পরে এবার আমরা একটা এক্সপ্রেশন কনসিডার করছি। আমরা বলছি দ্যাট এটাকে একটা সামেশন দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি। সামেশন r is equal to 1 to n। এখানে আমরা এই যে z পরপর দুটো যে z আছে সে তাদের মাঝখানে লেন্থটা আমরা বের করার চেষ্টা করছি। zr মাইনাস z of r minus 1, এই লেন্থটাকে আমরা কম্পিউট করলাম। এবং এই এক্সপ্রেশনটা যেহেতু আমাদের পার্টিশনের চয়েসের উপর ডিপেন্ডেন্ট, সেই জন্য এই এক্সপ্রেশনটা আলাদা আলাদা পার্টিশন চয়েস করলে এই এক্সপ্রেশনটার টোটাল ভ্যালু চেঞ্জ হতে থাকবে। সেই জন্য বলা যেতে পারে এই টোটাল এক্সপ্রেশনটা আমাদের পার্টিশন ডি এর একটা ফাংশন। আমরা এটাকে এস দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করে থাকি, অ্যান্ড অ্যাজ বিকজ দিস এস ইজ চেঞ্জিং ফর ডিফারেন্ট পার্টিশন, therefore আমরা বলতে পারি দ্যাট দিস এক্সপ্রেশন ইজ অ্যাকচুয়ালি আ ফাংশন অফ দ্য চয়েস অফ দ্য পার্টিশন। এখানে আমরা ডি পার্টিশন চুজ করেছি, therefore এস শুড বি আ ফাংশন অফ ডি।
নাও পার্টিকুলারলি এখানে এস বলতে তাহলে কি মিন করা হচ্ছে? এস বলতে আমরা এই যে একটা পলিগন ড্র করলাম, এ থেকে বি, দেন বি থেকে সি, সি থেকে ডি, ডি থেকে ই, এই যে পলিগন এ বি সি ডি ই, এই পলিগনটার লেন্থ মিন করছে, সেই লেন্থটা আমরা এস অফ ডি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারছি। এবার আসছি প্রপার ডেফিনেশনে, রেকটিফায়েবল কার্ভের যে ডেফিনেশন, সেখানে কি বলা হচ্ছে? সেখানে রেকটিফায়েবল কার্ভের ডেফিনেশনে বলা হচ্ছে, ইফ দিস এস অফ ডি obtained from different choice of or partition D of the interval a comma b is bounded above, then we say that the curve, যে কার্ভটা আমরা এখানে কনসিডার করেছিলাম সেটাকে নাম দিয়ে দিই গামা, গামা কার্ভ নাম দিয়ে দিই, gamma curve. Then we say that the curve gamma is a rectifiable curve. তখন আমরা এই যে এসডি, এটা যদি আপার সাইড থেকে বাউন্ডেড হয়, বাউন্ডেড অ্যাবভ যদি হয়ে থাকে ফর ডিফারেন্ট চয়েস অফ দ্য পার্টিশন ডি, তাহলে আমরা এই কার্ভটাকে বলবো রেকটিফায়েবল কার্ভ। আর এর সাথেই রিলেটেড একটা ডেফিনেশন হলো লেন্থ অফ রেকটিফায়েবল কার্ভ। লেন্থ অফ আ রেকটিফায়েবল কার্ভ বলতে কি মিন করছি? যদি এটা আপার সাইড থেকে বাউন্ডেড হয় তাহলে তার একটা সুপ্রিমাম এক্সিস্ট করবে। তো এই সুপ্রিমাম অফ দ্য this quantity SD is called the length of the curve. Supremum length of the curve, length of a rectifiable curve is the supremum of this quantity S of D. কারণ আপার সাইড থেকে বাউন্ডেড হলে রিস্ট আপার বাউন্ড প্রপার্টি বলছে দ্যাট সুপ্রিমাম এক্সিস্ট করবে। তো এই যে এস অফ ডি, এই এক্সপ্রেশনটা ফর ডিফারেন্ট চয়েস অফ ডি, এটার যে সুপ্রিমাম পাওয়া যাবে সেই সুপ্রিমামটাকে আমরা বলে থাকবো লেন্থ অফ দ্যাট rectifiable curve. Now let us define the last definition and the most important definition of this lecture, that is the integral along an oriented curve. একটা ওরিয়েন্টেড কার্ভ বরাবর আমরা ইন্টিগ্রাল ডিফাইন করার চেষ্টা করছি। তো এখানে আমরা কি করব? এখানে আমরা আগের মতন একটা কার্ভ কনসিডার করব, তারপরে তার পার্টিশন কনসিডার করব, এবং এতটা মোটামুটি জেড অফ আর এতটুকু সেম ফ্যাশনে ডিফাইন করছি। এখানে আমরা এতটুকু সেম ফ্যাশনে ডিফাইন করছি ইন্টিগ্রাল along an oriented curve। ডিফাইন করতে গিয়ে আমরা এতটুকু সেম ফ্যাশনে ডিফাইন করলাম। এবার কি করা হচ্ছে? নাও উই চুজ an arbitrary number যাই arc from the subinterval t r minus 1 to t r। আমরা এই যে সাব ইন্টারভাল টি আর মাইনাস ওয়ান, আরেক সাব ইন্টারভাল থেকে আমরা একটা পয়েন্ট চুজ করলাম, অ্যান্ড দ্যাট ইজ চোজেন ফর ইচ সাব ইন্টারভাল স্টার্টিং ফ্রম নট জিরো, এটা অ্যাকচুয়ালি হওয়া উচিত, এটা ঠিকই আছে জিরো, এটা অ্যাকচুয়ালি হওয়া উচিত ফ্রম স্টার্টিং ফ্রম 1।
তো এরকমভাবে n নাম্বার অফ সাব ইন্টারভাল থেকে আমরা n নাম্বার অফ আরবিট্রারি পয়েন্ট চুজ করলাম যাই আর। এবার একটা সামেশন আমরা কনসিডার করছি। সামেশনটা কি? সামেশনটা আগের সামেশনের মতন সিমিলার, অ্যান্ড আমরা সেম এক্সপ্রেশন দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি যেহেতু সামেশন, এস ফর সামেশন। সামেশনটা কীরকম বলা হচ্ছে? সামেশনটায় বলা হচ্ছে এস ইজ ইকুয়াল টু, আমরা সামেশন আর ইজ ইকুয়াল টু 1 থেকে স্টার্ট করে n, এখানে আমরা জেড আর মাইনাস জেড আর মাইনাস 1, এখানে কিন্তু আমরা লেন্থ কনসিডার করছি না, তার এই ডিফারেন্সটা, ভেক্টরটা কনসিডার করছি, এই ডিফারেন্সটা। আগে আমরা মডুলাস কনসিডার করেছিলাম, এই যে জেড আর মাইনাস 1, জেড আর অ্যান্ড জেড আর মাইনাস 1, তাদের মাঝখানে লেন্থটা কনসিডার করেছিলাম, টোটাল 8 লেন্থ কনসিডার করেছিলাম, বা লাইন সেগমেন্টের লেন্থ কনসিডার করেছিলাম। এবার এই জেড আর মাইনাস জেড আর মাইনাস 1 এটা কনসিডার করছি, এবং তার সাথে সাথে আমরা কি করছি, এফ অফ জাই আর দিয়ে এটাকে মাল্টিপ্লাই করে দিচ্ছি। তাহলে বেসিক্যালি এলাবোরেটলি যদি লেখা যায়, আমরা কি করছি, আমরা এখানে ফ্রম আর ইজ ইকুয়াল টু 1 যদি কনসিডার করি, জেড মাইনাস জেড 0 ইন্টু এফ অফ জাই 1 প্লাস ফর আর ইজ ইকুয়াল টু 2 আমরা পাচ্ছি z2 মাইনাস z1 এফ অফ জাই 1 etc প্লাস ডট 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 প্লাস ফাইনালি ফর আর ইজ ইকুয়াল টু n আমরা পাবো zn মাইনাস zn মাইনাস 1 ইন্টু এফ অফ জাই সাফিক্স n। সো এই সামেশনটা আমরা এখানে অ্যাট ফার্স্ট ডিফাইন করে থাকবো। নাও if by chance the limit of this quantity s, এটা আবার আগের মতন করেই বলতে পারবো that this is also dependent on the choice of the partition D. If further এই যে লিমিট delta tending to 0 s of D, if this limit exists where delta কি জিনিস, delta is the norm of the partition D. If this limit exists and is independent of the choice of Jai R, and is independent of the choice of Jai R, then we say that the function f is integrable over the curve, কার্ভটার নাম দিয়েছি গামা মনে হয়, over the curve gamma, right? Over the curve gamma, the value of the limit, ভ্যালুটাকে কি নাম দেব, ভ্যালুটাকে এল বলে দিলাম, লিমিটের ভ্যালুটাকে বলে দিচ্ছি এল, ভ্যালু এল অফ দ্য অ্যাবভ limit is defined as the value of the integral of f over the curve gamma. We write gamma is equal to integral
over gamma of f of z dz. তাহলে কি বোঝা গেল, দ্যাট এই যে a sub d এই ফাংশনটার লিমিট অ্যাজ ডেল্টা টেন্ডিং টু 0 এটা যদি এক্সিস্ট করে এবং সেই লিমিটটা যদি এই জাই আর এর কীভাবে চয়েস করছি, লেফট এন্ড পয়েন্ট হিসেবে জাই আর পয়েন্টটাকে চুজ করছি নাকি একটু ভুল করে ফেললাম এখানে, সরি, এখানে হবে আমাদের জাই আর ইজ এ পয়েন্ট, এভাবে লেখা উচিত, জেড আর অ্যান্ড জেড আর মাইনাস ওয়ানের মাঝখানে একটা পয়েন্ট হচ্ছে জাই আর is a point in between ZR and ZR minus 1 for R is equal to 1 to n. ভুল লিখেছিলাম, সরি। সো এবার যদি বাই চান্স এই এস লিমিটটা যদি বাই চান্স এই জাই আর কোনোভাবে চুজ করছি তার উপর ডিপেন্ডেন্ট না হয়, তাহলে আমরা এই লিমিটটাকে বলতে পারবো দ্যাট দিস ইন্টিগ্রাল ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দ্য চয়েস অফ জাই আর। In terms of epsilon delta definition, আমরা এটাকে এইভাবে বলতে পারি, if for each epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that modulus of this expression a sub d minus this limit L minus L, this is less than epsilon whenever norm of the partition D is less than delta, then we say that the integral of the function f over the curve gamma exists and the value of the limit L is the value of the integral this integral. So this is the definition of integral over a curve gamma. তো এইটুকুই ছিল আজকের ডিসকাশন। যদি এই ডিসকাশনটা পছন্দ হয় তাহলে প্লিজ আমাকে কমেন্ট বক্সে জানান, এবং যদি এই সম্বন্ধে কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে এখানে কমেন্টে আমাকে জানাতে পারো, আমি সেগুলোর অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব। এবং যদি এটা পছন্দ হয়ে থাকে এই ভিডিওটা, তাহলে প্লিজ লাইক বাটনটা প্রেস করো, তাহলে আমি মোটামুটি বুঝতে পারবো যে তোমাদের ফিডব্যাকটা কীরকম। এতে আমি আরও পরবর্তীতে এই ধরনের ভিডিও করবার জন্য একটা এনার্জি পাবো, একটা এনথুজিয়াজম পাবো, যাতে আমরা এই প্রসেসটাকে কন্টিনিউ করতে পারি। তো সেখানে তোমাদের সকলের অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন অবশ্যই এক্সপেক্ট করছি। থ্যাংক ইউ।